Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we had discussed about the some most important concept of principles of inheritance and their variation concepts. In that, we had already discussed about the first Mendelian principles of inheritance. Based on that, different law of inheritance experimental studies, and the next one will be non-Mendelian principles also be studied and the chromosomal theory of inheritance, how there is a experimentally the T.H. Morgan proved the chromosomal theory of inheritance, and that the study about mutations, and there is a types of mutations and different variety of the study about the life history based on the pedigree analysis also, and the last concept will be determination of sex of an individual based on the various type of sex determination classifications. In that, the principle of inheritance and their variations, the last a very important concept will be the genetical disorder. That is, we can call genetic disorders will be. It is a very most important concept of a principles of inheritance and their variation concept. Okay, now. And we're coming to the genetical disorder. There is a variety of genetical disorders will be present based on the some kind of the changes which is respect to the particularly gene or in the changes in the DNA segment. That is a type of a gene classifications based on the variation with respect to the mutations of gene only, and some kind of disorder which is related to the changes in total set of an chromosome. The chromosomes also be there is a variations that is also leads to the a chromosomal theory of disorder, and these are the variety of genetical disorders will be present in a like based on the principle of inheritance concept. In that basic classification will be the previously we are already discussed. The Mendelian disorders will be many in number: hemophilia, sickle cell anemia, color blindness, and phenylketonuria, thalassemia, and there is a cystic fibrosis. These are the most important type of a Mendelian disorder. And we're coming to the second category, chromosomal disorder. In that, the Down syndrome and Klinefelter syndrome and the Turner syndrome. These are the variation with respect to the only a chromosome. So, a very important classification of a genetic disorder. Okay, now. So in the previous class, we are already discussed about the most important, the Mendelian disorder. The first one will be a hemophilia. So we can simply call it as it is a royal disorder because of the loss of or the mutation with respect to the gene is responsible for the clotting factor. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is the requirement of factors, that is a coagulation factor will be required. So due to the loss of coagulation factor or the mutation of coagulation factor, it leads to the genetic disorder. So the genetic disorder follow ಮಾಡುತ್ತೆ. So the disorder we can call it as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ hemophilia. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And it is the first observed in case of the Queen of Victoria is a carrier. Just Queen of Victoriaದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ the hemophilia, and basically it is a carry over the many generation, like first, second, and many nearly a sixth generation ವರೆಗೂ they can carry the same type of disease, that is the hemophilic conditions. Okay na? So this is the type number one Mendelian disorders ಅಲ್ಲಿ with respect to the changes in specific gene ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so that is a hemophilia. Okay na? So we're coming to the a second important type of Mendelian disorder, that is nothing but a color blindness. This is the second type of the genetical disorder. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್.
based on the Mendelian factors ಮೇಲೆ, based on the carrying over of genes ಮೇಲೆ. So that is indicate for the color blindness. So these color blindness, it is a basically a sex linked recessive trait. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವೈ. And if you take an example for the females anta bandaga, so there is a presence of X along with the X only. And here the color blindness is linked to the sex linked anta karitivi because there is a X linked recessive disorder. Idu X linked recessive disorder anta karitivi due to a defect in the some kind of gene which is responsible for the ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್. ಯಾವ ಜೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ the arrangement of cones ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಡ್ಸ್ ಕೋನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ that cones will be defected. ಆ cones defect ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it results in the identification or there is a differentiate between the red along with a green color. ಸೊ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋನ್ಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಐಸ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So that disorder we can call a X-linked recessive disorder, that is a color blindness. Okay na. And this is formation due to ಹೆಂಗೆ formation ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ like some kind of mutations in a gene which is present in a X chromosome. ಇದು very important point. ಎಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು X chromosomes ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ there is a defect will be observed. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ದ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಯಾವ್ದದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 8% of males they can have color blindness and only a 0.4% of females have the color blindness, and this is due to the genes are X linked. Females ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 8% ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ 1X ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೀನ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, only there is a presence of a X along with a Y will be present. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ XY ಮಾತ್ರ. ಸೊ X is a defect. ಒಂದು X ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರೆಡ್ ಕಲರೇಷನ್. And will coming to the color blindness anta tagondre there is a mixed nature of yellow
Again the yellow mixed red will be identified. So this is the differentiation between the red along with the green color. It is a complete nil to identify the which one is a purely red and which one is the purely green and so iವೆರಡು very most important property for the color blindness properties. Okay na. And we're coming to the formation of color blindness. ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು the expression of characters based on the inheritance of a like dominant and there is a recessive pattern of allele. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೆಲ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, that is nothing but a capital C ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. A recessive allele will be a small c indication ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ and that can cause the color blindness. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ there is a recessive ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ವುಮೆನ್. ಈ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ ದ 50% ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್. ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ one x is a capital C and another x is a small c ಅಂತ ಇದೆ. If you observe the small c, that is indicate for the color blindness. ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್, that is a woman consisting of heterozygous condition, always the son exactly the carrier will be a 50%. exact carry compulsory ಆಗುತ್ತೆ 50% of the male it should be or the son they can get a color blind. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆನಾ. and will coming to the a daughter will be color blind only when they her mother basically it is at least leads to the carrier and there is a father is also a color blind. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ and again the normal kind of a male will be present. Carrier female ಇದೆ and normal man ಇದ್ದಾರೆ and chromosomes separation ಆಯ್ತು during the formation of gamete conditions ಅಲ್ಲಿ. So one x is paired with another x from the female, it is a normal female will be present. Normal female ಬಂದಿದೆ and remaining another x defective x is paired with a basically another x containing, so that is a formation of ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. and well coming to the one x is directly interact with another kind of y, automatically man will be a normal. ಇದು man ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. and well coming to another conditions ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ x is linked with y ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ carrying capacity of male along with a female. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸನ್ 50%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 100% ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 50% ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ 50% ಏನಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ನೈಮ್ಡ್ ಆಫ್ a female also be developed and purely normal male along with the formation of a color blind man can get. So ಇದು another important example for the carrier. ಇಲ್ಲಿ mother will be carrier ಇದ್ದಾರೆ and completely father ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎ ಸನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ
ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ X1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಅಂಡ್ X ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ X ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ X ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ X ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ Y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ವಿತ್ X ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ Y ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂತ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಇಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐದರ್ KCET ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ example number 2 according to the Mendelian disorder, that is a color blindness. Okay na. And we'll coming to the second important a third important disorder, sickle cell anemia. So ಇದು very very important disorder because of something will be changed. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ changes with respect to the specific gene. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನು some kind of genes variation ಅಷ್ಟೇ due to mutation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್. ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ 22 ಪೇರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 22 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನಾವು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಟೋಸೋಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್. ಇದು ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾಗೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ it can be transmitted from the parent to offspring when both the parents are carrier. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ one of the chromosome have the material of sickle cell anemia carry over ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದು ಜೀನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್. ನಾವು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ ಎರೆಥ್ರೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. RBC ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್. ದಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕಂಟೆನೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ RBC ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ like HbA with respect to the HbS, these are the disease is controlled by the pair of allele. Complete sickle cell anemia control ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ pair of allele ಯಾವುದು HbA HbS ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇದೆ, HbA ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ HbA ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್.
ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಸಾರಿ ಎಚ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಚ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಯಾವ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ನಾರ್ಮಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಆಟೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ and the control of gene pair of capital A and HB capital A, HB capital is only. Okay na. Dominant is normal, recessive is completely affected, heterozygous is a carrier. ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್, ಯಾವ ತರ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ it is a defect caused by the some kind of a substitution with respect to the amino acid. ನಾವಿದು ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಏನಿದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ GLU ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವ್ಯಾಲಿನ್. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್, ಇದು ಒಂದು ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಚೈನ್, ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಸೈಟ್ಗೆ, ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಇದೆ, ಲ್ಯೂಸಿನ್ ಇದೆ, ಥ್ರಿಯೋನೈನ್ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಲೈನ್ ಇದೆ, ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ ಕೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಆಯ್ತು. ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕೋಡಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 3 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ 3 ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕೋಡಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಜೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು GAG. ಬಟ್ GAG ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು GUG ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ A, it can be replacement by the U ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ದ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವ್ಯಾಲಿನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. affective part ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಚೈನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
The shape of the RBC cell ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ RBC ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ RBC ಏನಾದೆ ಹೇಳಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ or the changes which is respect to the beta globulin of a sixth position of amino acid chain, the conversion of glutamic acid into a valine. Just ಅಲ್ಲಿ GAGA converted into a just formation of ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ U convert ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನೇನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ದ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೆನಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ GAG ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ GUG ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ, ಏನ್ ಶೇಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯುಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ polymerization under the low oxygen tension and causing the changes in the shape of the like a biconcave disc like structure, oval disc like structure in ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ನೇಮ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and they under the lower oxygen tensions and causing the changes in shape of the RBC. shape of the RBC change ಆಯ್ತು. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗಿ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ RBC ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಶೇಪ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿನೈಲ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್
ಫಿನೈಲ್ಕುಟಿನೇರಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ PKU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ವೈ ದೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫಿನೈಲ್ಕುಟಿನೇರಿಯಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನೇಮ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯುಟೆನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದು? ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಿನೈಲ್ಕುಟಿನೇರಿಯಾ it is a inborn error metabolism disorder. Inborn error of metabolism during the conversion conditions alli, during the formation of growth and development of embryo conditions alli something will be changes. Enadru changes agidre or the metabolic activity enadru problematic conditions alli idre, it can leads to the phenylketonuria. So idu inborn error category of metabolism anta karitivi phenylketonuria. Okay na? So it is completely autosomal recessive trait. ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು autosomal recessive trait ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ the phenylketonuria will be a autosomal recessive disorder. ನೆನಪಿಲ್ಲಿ autosomes ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬಾಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಬಾಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಫಿನೈಲ್ಕುಟಿನೇರಿಯಾ ಇನ್ ಬಾರ್ನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೈಲ್ಕುಟಿನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು, ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಜೀನ್. ಯಾವ ಜೀನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the gene that can code for the enzyme. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲಲೈನ್ ಇಂಟು ಎ ಥೈರೋಸಿನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನೈಲ್ ಅಲಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಥೈರೋಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಥೈರೋಸಿನ್, ಯಾವಾಗ ಥೈರೋಸಿನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿನೈಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಿನೈಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಥೈರೋಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಹೈ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it can accumulate ಆಗುತ್ತೆ and it can converted into phenyl alanine gradually convert ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನೈಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಥೈರೋಸಿನ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಲಾನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನವು ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೋಪಮೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು which are produced from the conversion of phenyl alanine into a tyrosine. But due to the lack of enzyme, ಯಾವ್ದು ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ phenyl alanine hydroxylase ಅಂತಕ್ಕಂಥ enzyme presence ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ it cannot conversion of phenyl alanine into a tyrosine. ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ phenyl alanine ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. it can be complete deposit ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. due to the deposition of phenyl alanine it is also converts. ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ. ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಫಿನೈಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ
a formation due to the formation of a phenyl pyruvic acid. So idu inborn because of the lack of an enzyme and the lack of conversion of phenylalanine to thyroxine, formation of a pyruvic acid. Okay, so this is the phenylketonuria PKU anta ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ what is the effect of deposition of phenyl pyruvic acid? ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನೈಲ್ ಕ್ವಿಟೆನೇರಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ related to the phenyl pyruvic acid deposition ಆಗಿದೆ and other category of derivatives ಕೂಡ accumulate ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ accumulate ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ with respect to the brain cavity. ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಯಿತು. if the deposition of pyruvic acid with their derivatives, automatically the individuals get a mental retardation, mentally distract ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. and this is also excrete through the urine because of poor absorption of a kidney. The quantity of phenyl pyruvic acid increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ which are deposition in the brain cavity ಅಲ್ಲಿ deposition increase ಆಗಿದೆ. and again they can release it or they can excrete it out from the body with a urine because of the poor absorption of a kidney. ಅಲ್ಲಿ normal functioning of kidney conduct ಆಗಲ್ಲ, so that automatically the quantity of phenylalanine with respect to the pyruvic acid condition they can be released from the urine also. So this is the phenylketonuria category of disorder. Okay na. Here also same inborn category and metabolism ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು important lack of an enzymes ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ a most important type of a disorder. So due to the lack of an enzymes and leads to the deposition of many phenyl pyruvic acid and it leads to the effect for mental retardation and they can show the some abnormal conditions of a particularly in an individual. Okay na. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ಕುಟಿನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಿ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪೋಸಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನೈಲ್ಕುಟಿನೇರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. And we'll coming to the next disorder. So that is a thalassemia anta ಕರಿತೀವಿ. And this thalassemia disorder, it is a completely autosome linked recessive blood disease ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗನು ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ and sickle cell anemia ಅಂತ ಬಂದ್ರೂ blood disorder and will coming to the thalassemia ಅಂತ ಬಂದ್ರೂ blood disorder based on the some modifications ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ and shape of the cell changes ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ sickle cell anemia. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ thalassemia it is also related to the blood disorder ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. and it is basically transmitted from the unaffected carrier like basically ಯಾರಲ್ಲಿ heterozygous the parent to offspring. unaffected carrier ಯಾರಿರ್ತಾರೆ heterozygous conditions ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ it can carry. ಓಕೆನಾ. ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ some kind of gene because of due to the mutation or there is a deletion. ಇಲ್ಲಿ mutation ಆಗಿರ್ಬೋದು or some kind of deletion will be conducted. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಲೀಷನ್ ಇಂದ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. and it results in the reduction in the synthesis of some chain. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಜೀನ್ ಡಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿತ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬೀಟಾ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನು ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
and due to the abnormal production of hemoglobin composition, alpha betaನೇ abnormal ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it can leads to the cause of anemia. Quantitative problem ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು related to the changes which is related to the hemoglobin. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಚೈನ್ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಫಾನೇ ಚೈನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೀಟಾನೇ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಎ ಅನಿಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಲೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್, ಎಲ್ಲಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ carrying of oxygen and the normal function will be conducted. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಚೈನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಚೈನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ which is completely related to the chain of beta. ಈ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. 3 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು. ಇಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೀಟಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಗೂ ಬೀಟಾಗೂ ವಿತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಿಯರ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಚೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ 2 ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ A1 ಅಂಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ A2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 16 ಆಫ್ ಈಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 16th ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ
HBA1 and HBA2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, 2 ಇದಾವೆ. ಬೀಟಾ ಚೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, 2 ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೀಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ along with some kind of part in the automatically ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ leads to the thalassemia disorder, abnormal production of a quantity of alpha and quantity of beta. So ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು HBA1 and HBA2 chromosome number 16 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And due to the mutation or deletion of one or more of the 4 gene causes the disease. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಚೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಡಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಬೀಟಾ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೈನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬೀಟಾ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ more genes will be affected, automatically the production of less globulin molecules of alpha. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೀಟಾ ಜೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೋರ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ the quantity of alpha globulin molecules will be production very less in number. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬೀಟಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಚೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬೀಟಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಜೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಜೀನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ HBB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 11. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 16 ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಬೀಟಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲಿ HBB ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಈಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇರಬಹುದು ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ HBB category of protein and the chromosomes number 11. Here also same, the mutation of one or both gene can cause the disease. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಆದ್ರೂ ಬರಬೇಕು ಆರ್ ಬೀಟಾ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎನಿ ಜೀನ್, ಎರಡು ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಜೀನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the disease number last category, last one which is related to the Mendelian disorders ಅಲ್ಲಿ, which completely a modification or the mutation with respect to the gene. ನೀವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ completely they have related to the modification or mutation of a gene only. ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓವರಾಲ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ the principle of inheritance and a variation concept based on the genetical disorders, that is a chromosomal disorder. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಬೇರೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್, ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ನಾವೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆವೆರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಬಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ there is a increase or decrease, or there is a loss or gain ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ we are studying about a chromosomal disorders ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ how we can be a study, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ, the disorders which can caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 46. ಓಕೆನಾ. ಔಟ್ ಆಫ್ 46 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 47 ಆಯ್ತು, 49 ಆಯ್ತು, ಆರ್ 45 ಆಯ್ತು, ಆರ್ 50 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 45 1 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ chromosomal disorder. The disorder, it is a caused due to absence or there is a addition ಇರ್ಬೋದು, deletion ಇರ್ಬೋದು, with abnormal arrangement of pattern of chromosomes ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ either there is a one chromosome or there is a more chromosomes ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so that is related to the chromosomal disorder ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಲಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ we have to study two types of most important terms. ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1 that is related to the aneuploidy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and ಟರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನೋಮ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಲ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಇದೆ, ಆನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಇದೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ aneuploidy ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ aneuploidy ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, it is a disorder, the gain or a loss of chromosome due to the failure of segregation of chromatid. ಈ aneuploidy ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನೇಮು, aneuploidy ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 46 ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, -1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, 45 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಲೀಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗೆ 1 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 47 ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಗೇನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಯ್ತು. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ, ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್, ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ we can observe the aneuploidy condition, a gaining or loss of chromosomes due to the failure of the pattern of segregation of chromatid during the division of cell ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is a condition we can call aneuploidy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ we are studying about a most important pattern ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸಪರೇಷನ್. ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ 2 cells it can formation of 4 cells with a nature will be haploidy ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ n+1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, n-1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಯುಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2n ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆನ್ಯುಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಲ್ಲಿಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ 2n-2. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ 46 -2 ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 44 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ. ಅಂಡ್ ಮೋನೋಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೋನೋಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 45 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೋನೋಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಮೋನೋಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ತಗೊಂಡಾಗ the 2 will be a single chromosomes presence ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮೊನೋಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 47 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ 48 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ there is a formation of 50 number of chromosome formation ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ addition or a gain or the loss of chromosome due to the separation of or the segregation of chromatid during the division of cell ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ the conditions we can call aneuploidy condition ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ these aneuploidy will be ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, 46 - 2 ತಗೊಂಡಾಗ 44 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ. ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 46 ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 44 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 44 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ಮೊನೋಸೋಮಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, 1 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೀನಿಂಗ್ 46 ಇದೆ, 1 ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 45. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೊನೋಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ 44 ಆಲ್ರೆಡಿ 46 ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ಟ್ರೈಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 47 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 47. ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 46 + 2 is equal to the formation of a 48 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 chromosomes are added to the cell ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ so that is leads to the formation of a tetrasomic condition. So ಇವು a variety of examples of a classification with respect to the types of aneuploidy conditions ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ, ಮೊನೋಸೋಮಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲೇನು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? 46 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋನೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರೈ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಏನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆರ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it is an increase in the whole set of chromosomes due to the failure of cytokinin.
ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಟೋ ಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇವೆರಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಏನಿದು ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋ ಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಕೈನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ there is a division will be conducted with respect to the nucleus. ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇವೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಏನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲ್, ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೀನೋಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟನ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 2n ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 6 ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎರರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ 3 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅಗೈನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ 3 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 6 + 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ 12 ಆಯ್ತು. 4n ನಂಬರ್ ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇದೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಂಗಲ್, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲಾನು ಡಬಲ್, ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲಾನು ಟ್ರಿಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರು 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ chromosomes will be present. So ಇದು another important point for the chromosomal disorders ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ like polyploidy or euploidy, and another one will be aneuploidy is a very very important based on the chromosomal changes. Loss irbodu, gain irbodu, set of chromosome addition, set of chromosome deletion. Okay na. So based on the addition deletion of set of chromosome we are studying the different types of chromosomal disorder. ಸೊ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮೆಂಗೋಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಏನಿದು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 46. ಓಕೆನಾ.
ಈ 46 ನಾನು 23 ಪೇರ್ ಅಂತ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 23 ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 21 ಪೇರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ದಟ್ 21 ಪೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದಾವೆ ಪೇರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ 21 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಡ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 45A ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ 42 ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ 42 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 44 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 45. ಪ್ಲಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 45A XX ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 45A ಪ್ಲಸ್ X ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ Y ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಟ್ ದಿ 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿ. ಆ 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 3 4 ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 23 ಪೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ 23 ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 21 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 45 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ಲಸ್ XX ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ XY ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್? ಏನೇನಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಬಿ ರೌಂಡ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? And basically the short started with a small category of round head will be present, and the next broad flat face will be present. Face of the baby will be flat irutte, broad flat anta karitivi common agi. And ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, the tongue furrowed big tongue will be present, and all the configurations will be present. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಓಪನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಬ್ರಾಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಫರ್ರೋಡ್ ಬಿಗ್ ಟಂಗ್ ಇದೆ, ವಿತ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಓಪನ್ ಮೌತ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಾಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾದ್ರೆ the broad palms with a characteristics of palm with a like a Simonian creases will be present. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಲೂಪ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ದ ಕಾಂಜೆನಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಆ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸೀಸ್ with a Down syndrome. Also we can call it as a 21st trisomy. ನೆನ್ಪಿಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಬರೀರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 45A ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್, ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 45A ಪ್ಲಸ್ XY ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 45A ಪ್ಲಸ್ XX ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the gap between the first toys along with the second toys ಅಲ್ಲಿ increase ಇರುತ್ತೆ and flat face ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆನಾ. and basically furrowed tongue and completely opened mouth ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. so these are the some important characters or the symptoms of a Down syndrome. and we'll coming to the example number 2. second important examples ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟು 21st ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 22 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರ್ಸ್ 46 ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 44 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 47 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 47, ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 47. ಬಟ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 21st ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈನೆಫೆಸ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಮೇಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೈಟ್, ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್, ಆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 47 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್? ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಮಿನಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೆಮಿನಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದ ಫೆಮಿನಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಲ್. ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಗೈನಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೈನಕೋಮೆಸ್ಟಿಯಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ದ ಮೇಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಮೇಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ನೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ.
the absence of spermatogenesis and ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಏರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ the character of Klinefelter syndrome. And the next one will be the mentally retarded. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮೆಂಟಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವೈ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಗೆ, ಬಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕ್ಲೈನಿಫೆಸ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಗೈನಕೋಮೆಸ್ಟಿಯಾ ಕಂಡೀಷನ್. ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ hairs on the surface of body decreases, modification of voice decreases, deposition of a muscle also be decreases. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು and formation of female characters will be very very high ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so that conditions we can call it as a Klinefelter syndromes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ 21st category ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ chromosomal disorder, that is nothing but a Turner's syndromes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಟರ್ನರ್ಸ್ ಡೌನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಿನಿಫೆಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನ ನೇಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು, ಕ್ಲೈನಿಫೆಸ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈನಿಫೆಸ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಮೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 44 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟೋಸೋಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ವಿತ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಾವು ಓ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ 45 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, completely the growth and development of secondary sexual characters in female will be totally decreases. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಫಿಮೇಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬಹುದು. ಹೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮಸ್ಕುಲರ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
What are the major features? ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಿಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ ಆರ್ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಓವರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಫೀಚರ್ ನಂಬರ್ 1 ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಏನೇನಿರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಥೈ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಓವರೀಸ್, ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ oogenesis, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುಬಿಕ್ ಹೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ದ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಿಂಗರ್ ನೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಫ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಬಾಡಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, 40 ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, 45 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 44A ಪ್ಲಸ್ X is equal to 0 ಅನ್ನೋದು ದ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you have to write the karyotype, you have to write the syndrome, and you have to write the effect of the features ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 3 marks ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೇಚರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ಅನಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾನಿಫೆಸ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು, ಇವೆರಡು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವು ಯಾವ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ oogenesis ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಇವೆರಡು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಯಾವಾಗ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ 2n ಇದೆ, 2n ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸೆಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಂಟಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಟಿ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 2n ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ XX ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗ್ containing XX chromosome
ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ವೈ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕೆಟಗರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಝೀರೋ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ oogenesis ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the basic classification of a chromosomal disorder which is related to the Down syndrome and Turner syndrome and Klinefelter syndrome based on the property of increase or the deletion or addition of a chromosomal set in a particularly diploid condition of the organism. Okay na? So this is all about the principle of inheritance and variation. So this is the complete about the principle of inheritance and variation chapter. Thank you all. In the next class, we will discuss about the next one more concept regarding the next chapter of biology. Okay, na? Thank you.